ध्यानमूलं गुरुमूर्ति ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम प्रथम प्रणाम जिनु सकल परा पर सरले जाके सत व्यक्त ब्रह्मांड सकल धर जय जय कैवलनाथ सनातन सर्व कीर्तारन अखिलानंदय विनाश विलासी कवि विधि विधारण लोक चतुर्दश द्वंद्व फंद फन करण सुधारण विविधि गुण ग्रंथ व्रत विधि अलग उदाहरण अगणित इंद कटाक्ष पक्ष वसुतम पद परम अलंग सलंग एकतास आशको जाने न मरम अंग निवासन धाम धणी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो निर्वाण प्राणपति सचर समासन प्रकृति विनोदन्य पुरुष पलक में खलक उपासक आन्य धामपति देव युगल साथी आशक तब देवन के देव सकल शिर हो तुम कैवल साक्षीवंत सुत सलंग प्रौढ़ पद पुरुष एकलमल जय करुणामय कांत अंत मध्य आद्य परापर अंश रूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण स्वर मंगल चरण परथमये धरण सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हो सुनो संत सुजान लोकय संख्या उत्पन्न गति सप्तद्वीप सुरधाम सब ग्रंथ में बाके हो विविध भक्त गुण ग्राम सकल अंग भिन्न भिन्न गति अर्थ बुद्ध शुभ सार कहे कुबेर कर के कहो संसारण भव आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल कर्ता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय।
द्वितीय कुबेराचार्य नारायणदास जी महाराज की, तृतीय कुबेराचार्य नरवेद सागर महाराज की, चतुर्थ कुबेराचार्य भगवान दास जी महाराज की, पंचम कुबेराचार्य प्रयागदास जी महाराज की, षष्ठम कुबेराचार्य शीतलदास जी महाराज की, सप्तम कुबेराचार्य अविचलदास जी महाराज की, 22 अष्टम कुबेराचार्य धर्मप्रियदास जी महाराज की, श्री सब संतन की, श्री सब देवन की, गुरु गादी सारसापुरी की, ज्ञान संप्रदाय की, कैवल धाम की तथा सत्संग प्रारंभ का सत कैवल साहिब। सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब, सत कैवलम चिदेनाम अभेनाम वयनाम दिगनाम लघोयाम अमोहाम ममस्तो निरालाम नारायणम अहम न वणेयाम नयेते नणेयाम प्रणायाम परंतो जपेनाम जपायाम कायम नामयायाम मनातेत मघोयाम स्वयं तम समस्तो जहानान मधाता देयम नाम विचंदम विनय जे करोते विवर्जित वस्तु विधि वै वेदन्तं अचन्ते न चन्तं सुनाते सनातन दिनाथयनन्तो अगाधम अहोदम लहेदम महादम कुबेरं देयमं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की, श्री अविचलदास जी महाराज की, श्री धर्म प्रियदास जी महाराज की जय। सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब, सत। 84 के जन्म मरण में जुगन जुगन वही जाई, ऐसी कष्ट सहो पण हमसे मिलो नहीं क्यों आई। अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ताना परम विशेष अंश ज्ञान संप्रदाय ने कायम पंथना आद्य स्थापक सक्र सिद्धांतनु प्रतिपादन करनार पंचम सूक्ष्म वेदना रचयिता अनंतम शोना तारणहार महासमर्थ कैवल धर्म धुरंधर कैवल वेत्ता दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर स्वरचित सक्र चिंतामणि ग्रंथ ने विषे जगतना जीवों ने ज्ञान बोध उपदेश आपता कहे छे के 84 के जन्म मरण में जुगन जुगन वही जाई, ऐसी कष्ट सहो पण हमसे मिलो नहीं क्यों आई। ज्ञान संप्रदाय कैवल ज्ञानपीठ गुरुगादी सारसापुरीना सप्तम कुबेराचार्य
परम पूज्य गुरुजी श्री अविचलदास जी महाराज श्री तथा अष्टम कुबेराचार्य परम पूज्य धर्म प्रियदास जी महाराज श्रीना परम पवित्र चरण कमल में साष्टांग दंडवत लाख लाख प्रणाम साथे मारा ने तमारा सौना कोटि कोटि सत कैवल साहे। हाथीपुरा गामना तथा बहार गामथी पधारेला पूज्य वडीलो, पूज्य माताओं, भाईओ ने बहनों, दिव्य परम गुरुनी असीम कृपा थी अने सप्तम कुबेराचार्य परम पूज्य गुरुजी श्री अविचलदास जी महाराज श्रीना आशीर्वाद थी दर पूर्णिमानी जेम आजे शरद पूर्णिमाए पण आपणा आ हाथीपुरा गामना कैवल ज्ञान मंदिर खाते आ एक कथा सत्संगનું आयोजन કરવામાં આવેલું છે। આ જગતની અંદર અનેક પ્રકારની કથાઓ થતી હોય છે। કોઈ જગ્યાએ ભાગવતની કથા થતી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ દેવી પુરાણ વંચાતું હોય છે અને મોટા ભાગે સત્યનારાયણની કથા વધારે થતી હોય છે। આપણે જે સત્યનારાયણની કથા કરાવીએ છીએ કથા કરાવવા માટે જ કરાવીએ છીએ। હું માનું છું ત્યાં સુધી એ કથા કોઈ સાંભળતું જ નથી। મોટા ભાગે પ્રસાદ ખાવા જ ભેગા થાય છે। આજે આપણે આ જે કથા કરી રહ્યા છીએ તે કથા સત્સંગ છે, સત્સંગની આ કથા છે। જ્ઞાન સંપ્રદાયના સ્થાપક દિવ્ય પરમ ગુરુએ આ જગતને જે કૈવલ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો એની આ કથા છે। પ્રશ્ન પહેલો એ થાય છે કે ધર્મ શા માટે, ધર્મનું પાલન કરીએ ના કરીએ તો એનું શું પરિણામ આવે એ બાબતની સમજ મેળવવા માટે જ આ કથા સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે। ધર્મ શા માટે? તો આજની તારીખમાં આપણે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહીએ છીએ। આપણા સંયુક્ત કુટુંબ પૈકી કોઈ ભાઈ ખેતરમાં ગયા હોય, એમને આવવાનો સમય બપોરના 12 વાગ્યાનો હોય પણ 1 વાગ્યા સુધી એ ભાઈ ના આવે તો આપણને થોડી ચિંતા થાય છે। કદાચ 2 વાગ્યા સુધી ના આવે તો આપણા ખેતરના આજુબાજુના આડોશી પાડોશી જે ઘેર આવ્યા હોય ત્યાં તપાસ કરીએ છીએ અને કદાચ જો 3 વાગ્યા સુધી ના આવે તો આપણે શોધવા માટે નીકળીએ છીએ। શોધવા માટે તો જઈએ છીએ પણ સાથે સાથે ટિફિન પણ લેતા જઈએ છીએ કે કદાચ કોઈ જગ્યાએ ભેગા થાય તો ત્યાં આગળ એમના ટિફિન આપીએ તો નાસ્તો કરી લે। હવે આ વાત થઈ અહીંની હયાતીની। આપણી અહીંયા હયાતી છે ત્યાં સુધી તો આપણું ટિફિન લાવનાર કોઈનું કોઈ આવશે, પણ આ શરીર છૂટ્યા પછીનું ટિફિન શું?
આ શરીર છૂટ્યા પછી કોઈ આપણું ટિફિન લઈને આવનારું નથી. જો ટિફિન લઈને આવનારું ના હોય તો ટિફિન લઈને જવું પડે. આ શરીર છૂટ્યા પછી અહીંનું જે દાળ ભાત શાક રોટલી એ ટિફિન તો લઈને જવાતું નથી. તો આ શરીર છૂટ્યા પછીનું ટિફિન જેને કહેવામાં આવે છે ભક્તિનું ભાથું. ભાથું એટલે ટિફિન. ભક્તિના ભાથારૂપી જે ટિફિન છે એ આપણે લઈને જવાનું છે. પણ એ ટિફિન આપણે તૈયાર કરીએ છીએ કે કેમ? એ બીજાનું બનાવેલું ટિફિન આપણા કોમમાં આવવાનું નથી. બીજા કોઈ ધર્મનું પાલન કરે તો એ ટિફિન આપણા કામમાં આવવાનું નથી. આપણે તો આપણી જાતે જે કંઈ ધર્મ પાળીએ એ ધર્મનું ટિફિન આપણે લઈને જવાનું છે. પણ ટિફિન તૈયાર કર્યું હોય તો ને, તો ધર્મ શા માટે? તો શાસ્ત્રની અંદર એક શ્લોકમાં કહેવામાં આવેલું છે, ધર્મસ્ય રક્ષતિ રક્ષિત. જે કોઈ ધર્મનું પાલન કરે, જે કોઈ ધર્મનું રક્ષણ કરે એનું રક્ષણ ધર્મ કરે. એટલે આ શરીર છૂટ્યા પછી આપણું રક્ષણ કોણ કરશે? આપણે પાળેલો ધર્મ. એટલે આ ધર્મનું અતિ મહત્વ છે. પરંતુ આજની તારીખમાં આપણે જે કંઈ ધર્મ પાળી રહ્યા છીએ ખરેખર ધર્મ છે કે કેમ? જો આપણે જે કંઈ કરી રહ્યા છીએ એ જો ધર્મ ના હોય તો એનું ટિફિન પણ બનતું નથી. તો આજની તારીખમાં આપણે જે ધર્મનું પાલન કરી રહ્યા છીએ ખરેખર ધર્મ છે કે કેમ એની આપણે તપાસ કરીએ. દિવ્ય પરમ ગુરુએ સ્વરચિત વિશ્વબોધ ચોસરા ગ્રંથને વિશે એક ચોસરામાં લખ્યું છે, દામ ચામ કારણ ગુણ ગાવત નાચત તાન લગાઈ, રંડી બાજર ગતા ભવ ડોલત સો નહીં ભગત કહાઈ. આ જગતની અંદર કોઈ ધર્મનું પાલન કરી રહ્યા છે, પરંતુ એ ધર્મ છે કે કેમ એ આ ચોપાઈ આ બાબતનો ખુલાસો કરે છે. આજની તારીખમાં કોઈ પણ માનવી, કોઈ પણ ભક્ત કોઈ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય તો બે હાથ જોડીને એ મંદિરમાં જે મૂર્તિ હોય તો મૂર્તિને, ને ફોટો હોય તો ફોટાને વંદન કરે છે. પછી કંઈક બોલે છે. શું કહે છે? સારું કરજે. હવે એ મૂર્તિ કે ફોટો તમારું શું કરે તો સારું થયું કહેવાય? તો આપણી અહીંયામાં અપેક્ષા શું છે? 2-5 લાખ રૂપિયા આપી દે તો બરોબર છે. એકાદ 2 વ્હીલ હોય તો 4 વ્હીલ કરી આપે તો બરોબર છે. એકાદ વીઘો જમીન હોય તો 10 વીઘા જમીન કરી આપે તો બરોબર છે. એકાદ કારખાનું હોય તો 10 કારખાનો બની આપે તો બરોબર છે. આપણી અપેક્ષા શું છે? ધન સંપત્તિની. પરંતુ જગત કરતા કૈવલનો કાયદો શું છે?
જગત કર્તાનો કાયદો શું છે તપાસ કરીએ તો જગત કર્તાનો જે સનાતન સત્ય છે એ પૈકીનું એક સનાતન સત્ય છે કે માગ્યું મળતું નથી. શું પ્રમાણ? શું પ્રમાણ કે માગ્યું મળતું નથી? જો કદાચ માગ્યું મળતું હોય તો આ જગતમાં એક પણ ભિખારી હોય નહીં. પણ આજની તારીખમાં જગતની અંદર જુઓ તો ઘણા બધા ભિખારી ફરતા હોય છે અને બધા જ મંદિર આગળ જ હોય છે, પણ આજ સુધી કોઈ ભિખારી લાખોપતિ થયેલો જાણ્યો નથી. આ એનું પ્રમાણ. હવે આજની તારીખમાં આપણે આ ધન સંપત્તિની માગણી કરીએ છીએ, પણ આ માગણી જો મંજૂર ના થતી હોય તો આ માગણી વ્યર્થ છે. અને આવી માગણી કરવી એનું નામ ભક્તિ નથી. આજ સુધી આપણે આવી જ માગણી કરેલી જ ભક્તિ કરેલી છે. એટલે હકીકતમાં જો તમે આ પ્રમાણેની માગણીવાળી ભક્તિ કરી હોય તો તમે ભક્તિ પણ કરી નથી ને તમે ભગત પણ કહેવાતા નથી. એટલે કોઈ આ જગતની અંદર દામ માટે હળિયો કાઢે છે, વળી કોઈ ચામ માટે હળિયો કાઢે છે. ચામ એટલે સવા શેર માટેની ખામી. આ સવા શેર માટેની ખામી હોય એ પણ માગણીથી મળતી નથી. અને જો માગણીથી મળતી હોય તો આ જગતમાં કોઈ વંજ હોય નહીં. છતાં પણ ઘણા આપણા સમાજની અંદર એવા બનાવ બનતા હોય છે કે ફલાણા ભુવાનો દોયરો બાંધ્યો અને બાબાનો જન્મ થયો. અહીંયા જગત કર્તાનું સનાતન સત્ય એમ કહે છે કે માગ્યું મળતું નથી. ઘણા વળી અમુક બાધા રાખે અને એથી પણ એને ઘણી વખત બાળક પ્રજા પેદા થતી હોય છે. તો પછી આ શું સનાતન સત્ય ખોટું? ના, આપણી સમજ ફેર થઈ છે આની અંદર. જગત કર્તાનું સનાતન સત્ય કદાપી ખોટું ના પડે. હકીકતની અંદર આની અંદર શું બને છે? આપણને જગત કર્તાએ જે શરીર આપેલું છે એ શરીર આપણું બનાવેલું નથી. આ શરીર જગત કર્તાએ બનાવ્યું છે અને આપણને આ શરીર રહેવા માટે આપેલું છે. એટલા માટે આ શરીર આ ભાડુતી મેલ કહેવાય છે. આ શરીરની અંદર આપણે ભાડે રહીએ છીએ. એટલે આ શરીર આપણું બનાવેલું નથી. એટલે આ શરીરની અંદર શું ભરાયેલું છે એ આપણને ખબર નથી. જગત કર્તાએ જો આ શરીરની અંદર પ્રજોત્પત્તિ મૂકેલી હોય તો જ આપણે પ્રજા પેદા કરી શકીએ. જો પ્રજોત્પત્તિ ન મુકાયેલી હોય તો આપણે પ્રજા પેદા કરી શકતા નથી. તો પછી આ બાધાથી, આ દોરો બાંધવાથી આ પ્રજા પેદા થાય છે એનું શું? તો લગ્ન પછી 5 વર્ષ સુધી પ્રજા પેદા થાય એ લોકો તો આમાંનું કશું કરતા નથી. પણ 5 વર્ષ સુધી પ્રજા પેદા ના થાય એ લોકો આવી હળીઓ કાઢે છે. કોઈ ભુવા પાસે જાય, કોઈ બાધા આખડી રાખે. હવે માનો કે એક યુગલ એવું છે કે લગ્ન પછી 10 વર્ષે પ્રજા પેદા થવાનું નિર્માણ એના શરીરમાં થયેલું છે. આ યુગલ
5 વર્ષ સુધી તો હળિયો નહીં કાઢે, પણ 6ઠ્ઠા વર્ષે કોઈ ભુવા પાસે જશે, દોરો બંધાવશે, કોઈ બાધા રાખશે પણ મેળ ના પડ્યો. 7મા વર્ષે પણ એને બાધા રાખી, દોરો બંધાયો, બીજા ભુવાનો પણ મેળ ના પડ્યો. 8મા વર્ષે વળી પાછો કોઈ બીજા ભુવા પાસે દોરો બંધાવ્યો, બાધા રાખી, મેળ ના પડ્યો. 9મા વર્ષે વળી પાછા બીજા ભુવા પાસે જઈને દોરો બંધાવ્યો, બાધા રાખી, મેળ ના પડ્યો. પરંતુ 10મા વર્ષે જે ભુવાનો દોરો બાંધ્યો અને એથી પ્રજા પેદા થઈ, એટલે આપણે માની લીધું કે આ ભુવાએ આ બાળક આપણને આપ્યો, આ ભુવાની બાધાથી આ દીકરો આપણને મળ્યો. આપણે આ પ્રકારનું આશ્વાસન લઈએ છીએ. પણ જગત કરતાનો આ કાયદો એમ કહે છે કે માગ્યું મળતું નથી. પણ પેલું શું થયું કે 10 વર્ષે પ્રજા પેદા થવાનું નિર્માણ થયેલું હોવાને કારણે અહીંયા પ્રજા પેદા થઈ છે, પેલા ભુવાના દોરાથી પેદા થઈ નથી. છતાં પણ આ વાત જો તમારા હૈયામાં ના બેસતી હોય તો દિવ્ય પરમ ગુરુએ આ બાબતનું એક દ્રષ્ટાંત આપેલું છે. 2 કોઠાર બનાવો, એક કોઠારની અંદર ઘઉં ભરો, બીજા કોઠારની અંદર કોદળા ભરો. 2 મજૂર બોલાવો, એક મજૂરને ઘઉંના કોઠારમાં ઉતારો અને એને કહો કે ભાઈ આની અંદર જે ભરેલું હોય તે કાઢ. શું કાઢશે ભાઈ? ઘઉં. એને કહો તો કે જે ભાઈ કોદળા કાઢ, એ કાઢશે નહીં, કારણ કે કાઢનારો છે, ભરનારો નથી. બીજા મજૂરને પેલા બીજા કોઠારમાં ઉતારો, એને પણ એ પ્રમાણે કહો કે ભાઈ અંદર હોય તે કાઢ. શું કાઢશે? કોદળા. એને તમે કહો કે જે ભાઈ ઘઉં કાઢ, તો કાઢી શકશે નહીં. એમ આપણે પ્રજા પેદા કરી શકતા નથી, સિવાય કે જો પ્રજોત્પત્તિ આપણા શરીરની અંદર એની રચના મુકાયેલી હોય તો જ આપણે પ્રજા પેદા કરીએ છીએ. કોઈ ભુવાથી કે કોઈ બાધાથી કદાપી પ્રજા પેદા થાય નહીં. છતાં પણ જો તમારા હૈયામાં ના બેસતું હોય તો 33 કરોડ પ્રકારના દેવ, એમાં 3 દેવ મહાન, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને માહેશ. હવે માહેશ કહેતો શંકર, શંકરને 2 પ્રજા, કાર્તિકેય અને ગણપતિ. બ્રહ્માજીથી આખી સૃષ્ટિ પેદા થઈ. અને વિષ્ણુ આજની તારીખમાં પણ વંજ છે, એમને બાળક નથી. કદાચ જો તમારા ભુવાના દોરાની તાકાત પોખતી હોય તો લક્ષ્મીજીને બોધ્યાવજો. વિચારો હવે કે વિષ્ણુ જેવા, વિષ્ણુ આવા સમર્થ, જેમને ભગવાન તરીકે જગત પૂજે છે, એ જો પ્રજા પેદા કરી ન શકતા હોય તો પછી બિચારા બાપડા અહીંયા ભુવાની કે પછી બાધાની શું તાકાત કે તમને બાળકો આપે? એટલે આ રીતની જો આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ દામ માટે અને ચામ માટે, તો આને ભક્તિ પણ કહેવાતી નથી અને ભક્તિ કરનારને ભગત પણ કહેવાતો નથી. એટલે જો આપણે આજની તારીખ સુધીમાં જો આ પ્રમાણેની માન્યતા પ્રમાણે દામ અને ચામ માટે જો ભક્તિ કરી હોય તો જગત કરતાના ધામની અંદર ભક્તિના નામનું આપણું ખાતું ખોલાયું નથી. એટલે દામ અને ચામ માટે આપણે ભક્તિ કરવાની નથી, તો પછી ભક્તિ શા માટે કરવાની છે? આ ચોપાઈ કહેશે. હવે 84 કે જન્મ મરણ મેં જુગન જુગન વહી જાય,
ऐसी कष्ट सहो पण हमसे मिलो नहीं क्यों आई। जेणे आ जगत रच्યું એ રચયિતા કૈવલ કરતાએ 84 તત્વો ઉત્પન્ન કરી અને આ મૃતલોકનો 84 લાખ પ્રકારનો શરીરો બનાવેલો છે। દરેક ધર્મની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ભક્તિ કરો, નહીં તો 84માં જવું પડશે। આ બધું જ કહેવામાં આવે છે, પણ હકીકતમાં આ 84 શું છે એ કોઈ ખુલાસો કરતું નથી। હવે આજની તારીખમાં હવે દિવ્ય પરમ ગુરુની કૃપાથી આપણે આ 84 વિશે વાત કરવાની છે। તો આ જે 84 તત્વો ઉત્પન્ન કર્યો એમાં 5 તત્વો મુખ્ય છે, જેને પંચભૂત કહેવામાં આવે છે, જેનો નામ છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ। આ પંચભૂતનો બેજ બનાવી જગત કરતાએ 84 લાખ પ્રકારના શરીરની રચના રચેલી છે। પહેલા આપણે આપણા શરીરની અંદર આ 5 તત્વો ક્યાં રહેલો છે સમજીએ, પછી આગળ વાત કરીએ। તો આપણા શરીરની અંદર પૃથ્વી તત્વ કોને કહેવાય છે? હાડકોને। યાદ રાખજો, આ જે માટી છે એને પૃથ્વી તત્વ કહેવાતું નથી, કારણ કે માટી તો પાણીમાં ઓગળી જાય। આપણો હાડકો શરીરની અંદર પીગળતો નથી, પાણી હોવા છતાં પીગળતો નથી, એટલે આ હાડકો માટીનો બનેલો નથી। પૃથ્વી તત્વ પથ્થરને કહેવાય। પથ્થર પાણીમાં પીગળતો નથી, પથ્થર પણ કેલ્શિયમનો બનેલો છે અને આપણો હાડકો પણ કેલ્શિયમનો બનેલો છે, એટલે પૃથ્વી તત્વ પથ્થરને કહેવાય। જો સમજ ફેર હોય તો કાઢી નાખજો। પછી જળ તત્વ। આપણા શરીરમાં જળ તત્વ કોને કહેવાય? તો જેને રુધિર લોહી કહીએ છીએ એ જળ તત્વ છે। પછી આવ્યું ત્રીજું અગ્નિ તત્વ। આ જગતની અંદર 6 પ્રકારનો અગ્નિ છે, એ પૈકીનો એક અગ્નિ જેનું નામ છે જઠરાગ્નિ, ક્યાં રહેલો છે? આપણા શરીરની અંદર જે જઠર છે, જઠરની અંદર આ જઠરાગ્નિ રહેલો છે। શું કામ કરે છે? આપણે જે ખાઈએ છીએ, જે પીએ છીએ એનું પાચન કરે છે। આ જઠરાગ્નિ જેટલો સબળ હોય, જેટલો બળવાન હોય, એની પાચન ક્રિયા વ્યવસ્થિત થાય અને એ શરીર લાંબો સમય સુધી ચાલે ને નિરોગી રહે। એટલે જઠરાગ્નિ ન બગડે એની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ। જઠરાગ્નિ કઈ રીતે બગડે છે એ સમજી લો। તો શાસ્ત્રની અંદર એક શ્લોકની અંદર કહેવામાં આવેલું છે, ભોજન મધ્યે અમૃતમ ભોજનાંતે વિષમ વારી। અડધું જમીએ અને પાણી પીએ તો એ પાણી આપણા શરીરમાં અમૃતનું કામ કરે છે। ભોજન મધ્યે અમૃતમ ભોજનાંતે વિષમ વારી। વિષમ એટલે ઝેર અને વારી એટલે પાણી। ભોજનના અંતે પાણી પીએ તો ઝેરનું કામ કરે છે।
એટલે જો જઠરાગ્નિને સબળ રાખવો હોય, પાચન ક્રિયા વ્યવસ્થિત થવા દેવી હોય, તો ભોજનના મધ્યે ઈચ્છામાં હોય એટલું જ પાણી પીવાનું. એમ નથી કે લોટો 2 લોટો ભરીને આપણે પી જવાનું. ઈચ્છામાં હોય એટલું ભોજન મધ્યે પાણી પીવું જોઈએ. અને ભોજનના અંતે તો માત્ર મોં સાફ કરવા પૂરતું જ પાણી પીવાનું. એના પછી 1 કલાકે પાણી પીવાનું. પછી ભોજનનો સમય નક્કી કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રની અંદર એક શ્લોકમાં કહેવામાં આવેલું છે કે 100 કામ મૂકીને ખાવું, 1000 કામ મૂકીને નાહવું, આટલું નાહવાનું મહત્વ છે. 1,00,000 કામ મૂકીને પુણ્યદાન કરવું, આટલું પુણ્યદાનનું મહત્વ છે. અને 1 કરોડ કામ મૂકીને પ્રભુનું ભજન કરવું, આટલું પ્રભુના ભજનનું મહત્વ છે. એટલે જે સમય આપણો ભોજનનો નક્કી કરવામાં આવ્યો હોય એ ટાઈમે જમી લેવું. કેમ? કારણ કે આ શરીરને આપણે જેવી ટેવ પાડીએ તેવી પડે. તમારો સમય જો ભોજનનો 12 વાગ્યાનો હોય તો જઠરાગ્નિ 12 વાગે શરૂ થાય. એ વખતે ભૂખ લાગે અને તમે ભોજન કરો તો તરત પચી જાય. પણ ભોજન કરવાના બદલે જો 1 લોટો પાણી પી જાઓ તો પેલો જઠરાગ્નિ જે પ્રદીપ્ત થયેલો છે એ શાંત થઈ જાય. અને પછી તમે જમો એટલે જાણે અંદર પથ્થરો નાખ્યો બરાબર થઈ જાય. સાંજ સુધી ભૂખ લાગે નહીં. આ જઠરાગ્નિને આપણે બગાડ્યો. એટલે ભોજન મધ્યે અમૃતમ ભોજનાંતે વિષમવારી. પછી આ જઠરાગ્નિ ન બગડે એના માટે શું કાળજી રાખવાની? બહુ સમજવાનો વિષય છે. દિવ્ય પરમ ગુરુનું આ જ્ઞાન આ લોકે ને પરલોકે બંને જગ્યાએ સુખી કરે છે. શું ખાવું અને શું પીવું? તો જગત કરતાનો જે કાયદો છે, કાયદા પ્રમાણે જો આપણે ચાલીએ તો બરોબર છે. પરંતુ જો જગત કરતાનો કાયદાનો ભંગ કરીએ તો ત્યાં ગુનો પાપ બને છે. ભારત દેશના જે કાયદા એનો ભંગ કરીએ તો ગુનો કહેવાય. જગત કરતાના જે કાયદા છે એ કાયદાનો ભંગ કરીએ એટલે પાપ કહેવાય. ખોરાકના 2 પ્રકાર છે. એક પ્રાણીજન્ય ખોરાક જેનું નામ છે માંસાહાર, અને બીજો વનસ્પતિજન્ય ખોરાક જેનું નામ છે શાકાહાર. આ 2 ખોરાકમાં આપણા માટે જગત કરતાએ કયો ખોરાક નક્કી કરેલો છે? તો જગત કરતાની થિયરી પ્રમાણે જો જોઈએ તો જે કોઈ જીભથી પાણી પીવે એ માંસાહાર કરી શકે. દાખલા તરીકે કૂતરો, બિલાડી, વાઘ, સિંહ, વરુ, રીંછ આ બધા જીભથી પાણી પીએ છે. એમને જગત કરતાએ માંસાહાર કરવાનો અધિકાર આપેલો છે. દાખલો આપું હું તમને. દાખલા તરીકે બિલાડી ઉંદરને મારે તો એને પાપ લાગે નહીં, અને આપણે મારીએ તો કેમ પાપ લાગ્યું? કારણ કે એ ઉંદરને મારવાનો અધિકાર માનવીને આપેલો નથી. કોઈને પણ મારવાનો અધિકાર આપેલો નથી. કોઈ પણ શરીર હોય, કોઈ શરીરને મારવાનો અધિકાર માનવીને આપેલો નથી, ને છતાં મારીએ તો પાપ લાગે. કેમ? જગત કરતાના કાયદાનો આપણે ભંગ કર્યો. માંસાહાર કરવાનો અધિકાર માનવીને આપેલો નથી.
આપણે માત્ર ને માત્ર પ્રાણીજન્ય ખોરાક, અરે વનસ્પતિજન્ય ખોરાક જેને શાકાહાર કહેવામાં આવે છે, એ શાકાહારનો જ ઉપયોગ કરી શકાય. દિવ્ય પરમ ગુરુએ આ બાબતનો ખુલાસો કરતો સ્વરચિત વિશ્વ બોધ ચોસરા ગ્રંથને વિશે એક ચોસરામાં લખ્યું છે, નિબલ ભખે સોઈ નીચ કહાવત, સહાર ભખે સોઈ સ્વામી, તૈસે મધુઆમાં સભકન કી નીચી જાત નકામી. ચાર વેદની અંદર માનવીનું ચાર પ્રકારે વિભાજન કરેલું છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. દિવ્ય પરમ ગુરુ આ જ્ઞાતિ જાતિમાં ઉતર્યા નથી. એમણે તો માત્ર ને માત્ર માણસ જાતનું બે પ્રકારે વિભાજન કરેલું છે એના ખોરાક ઉપરથી, ઊંચ અને નીચ. આ ચોસરામાં શું કહ્યું? નિબલ ભખે સો નીચ કહાવત. નિબલ એટલે કે જે કોઈ માંસાહાર કરે તે નીચ. એ પછી બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર હોય. નિબલ ભખે સો નીચ કહાવત, સહાર ભખે સોઈ સ્વામી. સહાર એટલે શાકાહાર, વનસ્પતિજન્ય ખોરાક ખાય તે ઊંચ. પછી એ બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર હોય. દિવ્ય પરમ ગુરુએ કોઈ વાત અદબદ કહી નથી. જે વાત એમને કહી એનું પ્રમાણ આપેલું છે, અને પ્રમાણ સિવાય કોઈ વાત માની પણ શકાય નહીં. કેમ કરીને કહી શકાય કે માંસાહાર કરે તે નીચ કહેવાય અને શાકાહાર કરે તે ઊંચ કહેવાય? એના માટે આ જ ચોસરાની અંદર એમને ખુલાસો કર્યો છે. આ 84 લાખ પ્રકારના શરીરોની અંદર 14 લાખ પ્રકારનો પંખીડો, એમાં 2 પંખી એક જ રંગનો, સફેદ, બગલો અને હંસલો. પરંતુ બંનેના ખોરાકમાં ભેદ છે. હંસ ભખત મુગથા પડ મોતી, મચ મેઢક બગચારા, જે જિનકી જાતિ જમ તમ તિનકા આહારા. હંસનો ખોરાક શું છે? માન સરોવરનો મોતીનો ચારો ચરે છે. બગલાનો ખોરાક શું છે? માછલો અને દેડકો. આનું પરિણામ શું આવ્યું? हंस लहत देवन की गतियां सो बग को न वसूजे ते बुंडो अपराधी अंधो बूचटकाय न बूझे। જેનો ખોરાક ઊંચી કોટીનો છે, માન સરોવરનો મોતીનો ચારો ચરે છે, એ પંખી હંસ મૃતલોકનું પંખી હોવા છતાં એનો ખોરાક ઊંચી કોટીનો હોવાને કારણે આ મૃતલોકમાંથી એને બઢતી મળીને દેવલોકનું વાહન બન્યું. આપણામાં પણ કહેવત છે, અન્ન તેવો ઓળકા. જેનો ખોરાક માછલો અને દેડકો છે, જે નીચ કક્ષાનો ખોરાક છે, જે માંસાહાર કહેવાય છે, એનું ભક્ષણ પેલો બગલો કરે છે, એને આ મૃતલોકમાંથી બઢતી તો મળતી નથી, પરંતુ મૃતલોકના માનવીઓ એને પથ્થરા મારે છે. ખોરાક એક મહત્વની ચીજ હોવાને કારણે આ બધી વાત હું તમને કહું છું. કારણ કે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર
ખોરાક મહત્વનું કામ કરે છે. હજુ પણ કદાચ તમને આ બાબત અહીંયામાં ના બેસતી હોય તો ઇતિહાસમાંથી તમને એક વાત હું કહું. ઇતિહાસની અંદર આવો એક બનાવ બનેલો છે. આપણા ભારત દેશની વાત છે કે ભારત દેશની અંદર બે મહાન પુરુષો થઈ ગયા. એકનું નામ છે મહારાણા પ્રતાપ અને બીજાનું નામ છે છત્રપતિ શિવાજી. આ બંને મહાન શા માટે? કારણ કે એમના સમયમાં આપણા ભારત દેશની અંદર વટાર પ્રવૃત્તિ બહુ ચાલતી હતી. આ પ્રવૃત્તિને આ બે મહાન પુરુષોએ અટકાવેલી. કહેવાય છે કે બે મહાન પુરુષો એ સમય દરમિયાન જો ના થયા હોત તો આજે આપણા દેશની અંદર એક પણ હિન્દુ હોત નહીં. ઉત્તરમાં મહારાણા પ્રતાપ, દક્ષિણમાં છત્રપતિ શિવાજી. આ બંને આ વટાર પ્રવૃત્તિ અટકાવેલી. એટલા માટે એ બંનેને મહાન કહેવામાં આવે છે. ભારત દેશની અંદર ઘણા રાજાઓ થઈ ગયા, પણ મહારાણાની છાપ પ્રતાપ સિવાય કોઈને લાગેલી નથી, અને છત્રપતિની છાપ શિવાજી સિવાય કોઈને લાગેલી નથી. એનું કારણ આર્યું છે. પરંતુ આ બંને મહાન પુરુષો મહાન કેમ? કારણ કે એમની માતાઓ મહાન હતી. પ્રાથમિક શાળામાં કોઈ જગ્યાએ તમારે જવાનું થાય તો ભીંત ઉપર એક સુવાક્ય લખેલું હશે, વાંચી જોજો કે માતાની અંદર કેટલી તાકાત રહેલી છે. એ સુવાક્ય લખેલું હશે, એક માતા 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે. એક માતા એક બાળકને જે શિક્ષણ આપી શકે એ શિક્ષણ 100 શિક્ષકો પણ આપી શકતા નથી. આટલી મહાનતા માતામાં હોય છે. માતા ધારે તો બાળકને શ્રવણ પણ પકવી શકે, અને જો ધારે તો જેસલ જાડેજો પણ પાકે. આ બધી વાત માતા ઉપર આધારિત છે. આજની તારીખમાં મારે તમને છત્રપતિ શિવાજીની માતા, જેમનું નામ છે જીજાબાઈની વાત કરવાની છે કે જીજાબાઈએ છત્રપતિ શિવાજીને કઈ થિયરીથી ઉછેર કર્યો હતો. કહેવાય છે કે છત્રપતિ શિવાજી જે દેશ ઉપર ચઢાઈ કરે, જીતીને આવે એટલે આ શુભ સમાચાર પોતાની માતા જીજાબાઈને કહેવા જાય, જાતે જાય. માતાની સમક્ષ 2 હાથ જોડી છત્રપતિ શિવાજી કહે કે હું ફલાણો દેશ જીતીને આવ્યો. એ વખતે માતાની આંખમાં આંસુ આવ્યું. બીજી વખત આવા શુભ સમાચાર આપ્યા તો પણ માતાની આંખમાં આંસુ આવ્યો. ત્રીજી વખત આવા શુભ સમાચાર આપ્યા તો પણ માતાની આંખમાં આંસુ આવ્યો. આંસુના 2 પ્રકાર હોય છે. કોઈ અતિશય દુઃખ પેદા થાય કોઈ પણ પ્રકારનું, એટલે આંખમાં આંસુ આવે. આ દુઃખનો આંસુ કહેવાય. એકનો એક દીકરો હોય, 20 વર્ષે અમેરિકાથી આવતો હોય તો એ આવતા દીકરાને માતા આવ બેટા એવું કહી શકે નહીં, ઊભી ઊભી રડે. આ જે આંસુ હરખનો આંસુ કહેવાય. એટલે છત્રપતિ શિવાજીએ માન્યું કે હું આ સારા સમાચાર આપું છું એટલે કદાચ માતાને હરખનો આંસુ આવતો હશે. ચોથી વખત વળી પાછા આવા શુભ સમાચાર આપ્યા તો પણ માતાની આંખમાં આંસુ. છત્રપતિ શિવાજીના મનમાં એમ થયું કે માતા વારે વારે કેમ રડે છે?
આ વખતે જો છત્રપતિ શિવાજીએ બે હાથ જોડીને માતા જીજાબાઈને કહી દીધો કે માતા, હું તમને આવા શુભ સમાચાર આપું છું, તમે રડો છો કેમ? એ વખતે જીજાબાઈ શું જવાબ આપે છે સાંભળજો. બેટા, તું લડે છે, જીતે છે, પણ સામી સાથી નથી લડતો એનું મને દુઃખ છે. અને તું સામી સાથીએ કેમ નથી લડતો એનું કારણ હું છું. આજની ભારત દેશની માતાઓ પોતાનો બાળક કદાચ જુઠ્ઠો પાક્યો હોય, લોંચિયો પાક્યો હોય, કાળા બજારીઓ પાક્યો હોય તો કહેવાની તાકાત ખરી કે આ કાળા બજારીઓ પાક્યો એનું કારણ હું છું? ના. કારણ કે આજની માતાઓ કઈ થિયરીથી બાળકોનો ઉછેર કરે છે? સારું સારું ખવડાવવું અને સારું સારું પહેરાવવું, બાકીની કોઈ પ્રક્રિયા તરફ માતા ધ્યાન આપતી નથી. છત્રપતિ શિવાજીએ કહ્યું કે માતા, વાત સાચી કે હું સામી સાથે નથી લડતો. છત્રપતિ શિવાજીનો આ અવગુણ પોતે જાતે કબૂલ કરે છે. કારણ કે છત્રપતિ શિવાજીની લડવાની થિયરી હતી છાપો મારવાની. થિયરી પ્રમાણે નહીં લડવાનું, ઓચિંતાનો છાપો મારવાનો. દાખલા તરીકે કોઈ દેશનો રાજા એમના પર ચઢાઈ કરે, લાવ લશ્કર લઈને પડાવ નાખે, એટલે છત્રપતિ શિવાજી શું કરે? રાત્રે પોતાના ચુનંદા સૈનિકો લઈ અને પેલા રાજાના ઉપર તૂટી પડે. રાત્રે પેલાનું બધું ખેદોન મેદોન કરી નાખે, એટલે પેલો જે ચઢાઈ કરવા આવ્યો હોય હવારે રવાના થઈ જાય. આ છાપો મારવાની થિયરી કહેવાય. એટલે છત્રપતિ શિવાજી કહે છે કે મારામાં અવગુણ સાચો, પણ આ અવગુણ મારામાં દાખલ થયો એનું કારણ તમે કઈ રીતે? એ વખતે માતા જીજાબાઈ શું કહે છે? બેટા, તું જ્યારે એકાદ મહિનાનો હોઈશ એ સમય દરમિયાન તને દાસીને રમાડવા માટે આપ્યો અને હું સ્નાન કરવા જઈ. સ્નાન કરતો વાર થઈ, તું રડવા લાગ્યો. હવે છત્રપતિ શિવાજી એ તો રાજકુમાર છે, રડવા પણ દેવાય નહીં, તારે ધોલ મારીને રડતા બંધ પણ કરાય નહીં. એટલે રડતા બાળકને છાના રાખવા માટેની એક થિયરી છે સ્તનપાન કરાવવાની. યાદ રાખો, સ્તનપાન કરાવતો પણ જો બાળક રડતું બંધ ના થાય તો દવાખાને લઈ જજો. કારણ કે મોદું હોય એ કદાપી સ્તનપાન કરાવવાથી બંધ થાય નહીં. એ તો ભૂખ્યું થયું હોય પછી સ્તનપાન કરાવવાથી બંધ થાય. એટલે અહીંયા છત્રપતિ શિવાજીભાઈ રડવા લાગ્યા. એ રડતા બંધ કરવા માટે પેલી દાસીએ પોતાનું સ્તનપાન કરાવવાનું શરૂ કર્યું છત્રપતિ શિવાજીને. માતા જીજાબાઈ સ્નાન કરીને આવ્યો. આવતોની સાથે છત્રપતિ શિવાજીને દાસીનું સ્તનપાન કરાવતા જોયા. દોડીને છત્રપતિ શિવાજીને ખેંચી તો લીધા, પણ હવે આ દાસીનું દૂધ છત્રપતિ શિવાજીના પેટમાં ગયું તેનું શું? માતા જીજાબાઈ કહે છે કે આ દાસીનું દૂધ તારા પેટમાં ગયું અને આ અવગુણ પેઠો. આપણે ખોરાકની વાત કરીએ છીએ, યાદ રાખજો ખોરાક શું કરે છે, ખોરાકનું શું મહત્વ છે.
હવે વિચારો કે આ દાસી એ પણ માનવી, જીજાબાઈ એ પણ માનવી, પણ આ દાસી છે અને આ રાજરાણી છે. રાજરાણી અને દાસી એ બંનેના દૂધમાં જો આટલો તફાવત પડતો હોય તો આજની તારીખમાં મારી માતાઓ ભેંસનું દૂધ પોઈશ તો એ બાળકો કેવા પાકે? ભેંસનું દૂધ છે, જાનવરનું છે. અહીંયા પેલા માનવીના દૂધમાં જો આટલો તફાવત પડતો હોય ને આવા અવગુણ જો દાખલ થતા હોય તો આજની તારીખમાં માતાઓ જાનવરનું દૂધ પાય છે, ભેંસનું દૂધ પાય છે. શેના દ્વારા? બાટલી દ્વારા. ભેંસનું દૂધ કોના માટે? હકીકતમાં કોના માટે છે? એના બચ્ચા માટે. કો તો પાડી, કો તો બોલો એટલું. પાડી જો પીવે તો વળી પાછી ફરથી દૂધ આપતી થાય. પણ જો પાડીનો ભય પાકે તો એનો ગુણ શું? નાનો હોય ત્યાં સુધી કાબૂમાં રહે, સોંકળે બાંધેલો રહે, પણ મોટો થાય પછી બારે વાટ, એ પછી કયામાં રહે નહીં, બાંધ્યો રહે નહીં. એમ આજની તારીખમાં પણ જે બહેનોએ આવા જાનવરનો દૂધ પાયો હોય એવા તમારા બાળકો તમારા કાબૂમાં ક્યાં સુધી રહેશે? તમારા રોટલા ખાવાશે ત્યાં સુધી. જ્યાં રોટલા ગળનારી વરગાડી નહીં એટલે વાત પૂરી. તમે કોણને? પછી કયામાં ના રે, કયું પણ કરે નહીં. એટલે આજની માતાઓ પાછી બૂમો પાડે. પોતાના દીકરાને શું કે? મેં મારું સ્તનપાન કરાવી અને તને મોટો કર્યો ને તું મારું કયું કરતો નથી. એટલે સણ તો જવાબ આવે. બહુ ટેં કરશો નહીં. તમારા દૂધના રૂપિયા ગણી લ્યો. યાદ રાખો, આ તમારો દીકરો નથી બોલતો, પાડીનો ભય બોલે છે. દૂધની અંદર આટલો બધો તફાવત તો પછી ક્યાં શાકાહાર ને ક્યાં માંસાહાર? એટલે નિબલ બખેસો નીચ કહાવત સહાર બખેસો સ્વામી, તૈસે મધુઆ મોસ બખન કી નીચી જાત. એને માનવી જ ના કહેવાય. દિવ્ય પરમ ગુરુ કહે છે કે માંસનું ભક્ષણ કરતો હોય અને મદ્યપાન કરતો હોય એને કહેશે હું માનવી કહેતો નથી, નીચી જાત, નકામી. નકામી એટલે વળી પાસે કશા જ કામની નહીં. એ કદાપી સમાજની અંદર ઉપયોગી બને જ નહીં. સમાજને એ ઉપદ્રવ્યું પેદા થાય, ઉપદ્રવ કરે. એટલે ખોરાકનું કેટલું બધું મહત્વ છે એ સમજી લેજો. અને આજનું વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે માતાએ પોતાના બાળકને પોતાનું સ્તનપાન કરાવવા માટેનો આગ્રહ રાખવો એ વૈજ્ઞાનિક રીતે કહે છે. હું તમને આધ્યાત્મિક માર્ગની આ વાત કરું છું. એટલે હવેથી જે થઈ ગયું એ તો હવે કોઈ એમાંથી પાછું વળવાનું નથી. પણ ભવિષ્યમાં આવું ન બને એની કાળજી રાખવા માટે દરેકની નમ્ર વિનંતી. હવે આપણે ખોરાકની વાત કરી, પછી શું પીવું, શું ખાવું અને શું પીવું. પીવા માટે માત્ર ને માત્ર શુદ્ધ જળ પીવાય, બીજું કશું પીવાય નહીં. છતાં પણ માનવી પીવે છે.
શું પીવે છે? કોઈ બીડી પીવે છે, એ પીવી કહેવાય છે ને. કોઈ બીડી પીવે છે ને કોઈ એમ તમને સમજી લેજો હવે શું પીવે છે. ના પીવાય. દિવ્ય પરમ ગુરુ શું કહે છે? તેસે મધુઆ મોસ બખન કી નીચી જાત નકામી. મધુઆ એટલે મદ્યપાન, મદ્યપાન એટલે વ્યસન. વ્યસન બે પ્રકારના હોય છે. કેટલોક તેજ વ્યસન હોય છે, કેટલોક મંદ વ્યસન હોય છે. દારૂ છે, ગોંજો છે, અફીણ છે, આ તેજ વ્યસન છે. ચા, બીડી, તમાકુ, છીંકણી આ મંદ વ્યસન છે. આ તો જો કે મેં વિભાજન કરવા ખાતર કરેલું છે, બાકી મારી દ્રષ્ટિએ તો બધો જ તેજ વ્યસન છે. માનો કે આપણે બીડી એને મંદ વ્યસનમાં લીધું, પણ મંદ વ્યસન છે કે કેમ હવે તપાસ કરીએ. એક ભાઈ ખૂબ બીડી પીવે છે. એ ભાઈ એક દિવસ ખેતરમાં ગયા, બીડી પીવાની તલપ લાગી, ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો તો બીડીઓ નહીં. આજુબાજુના ખેતરોમાં તપાસ કરી, કોઈ આવ્યું હોય તો ઉછીની કરીએ, પણ કોઈ આવેલું પણ નહીં. બીડીની લંબાઈ કેટલી? 3.5 વગરની. કાયાનું વજન કેટલું? 3.5 મણ. 3.5 વગરની આ બીડી 3.5 મણની કાયાને ખેતરમાંથી ખેંચી 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 ખેંચીને ઘેર લાઈન ઊભી. 3.5 મણનું ખેંચે છે તો એ આપણે આને શું કહીએ છીએ? હળવું વ્યસન. યાદ રાખજો, જો પ્રભુની ભક્તિ કરવી હોય તો આ ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ જાઓ. तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम प्रथम प्रणाम जिनो सकल परापर सरले जाके सक्त व्यक्त ब्रह्मांड सकल दर जय जय कैवलनाथ सनातन सर्व कीर्तन अखिलानंद
दय विनाश विलासी कविविधवतारण लोक चतुर्दश द्वंद्व फंद फन करण उदारण विविधि भत गुण ग्रंथ विधि अलग उदाहरणय गणित इंड कटाक्ष पक्ष वस्तु समपद परम अलंग सलंग एकता अशको जाने न मरम अंश निवासन धाम तणी तुम पुरुष पुरा तन नमो नमो निर्वाण प्राणपति सचर प्रकृति बिनो धन्य पुरुष पलक में खलक उपासक धान्य धमपति देव युगल शक्ति तन आशक तब देवन के देव सकल शिर हो तुम कैकल साक्षिवंत सुत सलांग प्रौढ़ पद पुरुष कलमल जय करुणामय कांत अंत मध्य आद्य परा परमांश रूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण मंगलाचरण परतम दरण सजन पुर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ सुनो संत सुजान लोक असंख्य उत्पन्न गति सप्त द्वीप सुरधाम सब ग्रंथ में बाक्य हो विवेदे बत गुण ग्राम सकल अंग भिन्न भिन्न गति अर्थ बुद्ध शुभ सार कहे कुबेर कर के कहो हरण आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल कर्ता की श्री कृष्ण स्वामी महाराज की परम गुरु श्रीमद करुणा महाराज की द्वितीय क्वेराचार्य नारायणदास जी महाराज की तृतीय क्वेराचार्य बड़देवदास जी महाराज की चतुर्थ क्वेराचार्य भगवान दास जी महाराज की पंचम क्वेराचार्य प्रयागदास जी महाराज की षष्टम क्वेराचार्य शीतलदास जी महाराज की सप्तम क्वेराचार्य अविचलदास जी महाराज की भावी अष्टम क्वेराचार्य धर्मप्रियदास जी महाराज की सब संतन की श्री सब देवन की गुरु गदी सारसापुरी की ज्ञान संप्रदाय की कैवल धाम की तथा सत्संग प्रारंभ का सत कैवल साहेब सत कैवल साहेब कैवलम चिदेनम अवेनम वयनम विगणम लघोयम अमोहम ममस्तु निरालम नारायणम अहम न वर्णेयम नएते निर्णयम प्राणायाम परंतु जपेनम जपायम कायम नाम मयायम मनातेत्मकोयम स्वयं तम समस्तो जहानम धाता देयम नाम विछंदम विनय जे करोते विवर्जित वस्तु विधि वै वेदंतम अचंते न चंतम सुनाते सनातम जिनातम अनंतु अगाधम महोधम
लहेजं महादं कुबेरं तेयमं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की श्री धर्म प्रियदास जी महाराज की जय। सत कैवल साहे। सत कैवल साहिब। को हमको कीरतार है, नरणे नहीं निरदार। आद्यंत की अदबद चलत सोई संसार। अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ताना परम विशेष अंश ज्ञान संप्रदाय ने कायम पंथना आद्य स्थापक सक्र सिद्धांतनु प्रतिपादन करनार पंचम सूक्ष्म वेदना रचयिता महासमर्थ कैवल धर्म धुरंधर कैवल वेत्ता दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर परम सिद्धांत प्रणव कल्पतरु ग्रंथ ने विषय को हमको कीरतार है, नरणे नहीं निर्धार। आद्य अंत की अदबद चलत सोई संसार। ज्ञान संप्रदाय कैवल ज्ञानपीठ गुरुगाजी सारसापुरी ना सप्तम कुवेराचार्य परम पूज्य गुरुजी श्री अविचलदास जी महाराज श्री तथा अष्टम कुवेराचार्य परम पूज्य धर्म प्रियदास जी महाराज श्री ना परम पवित्र चरण कमल में साष्टांग दंडवत लाख लाख प्रणाम साथे मारा ने तमारा सौना कोटि कोटि सत कैवल साहे। हाथीपुरा गामना तथा बहार गाम थी पधारेला पूज्य वडीलो पूज्य माताओं भाईओ ने बहनों दिव्य परम गुरुनी असीम कृपा थी अने सप्तम कुवेराचार्य परम पूज्य गुरुजी श्री अविचलदास जी महाराज श्रीना आशीर्वाद थी हाथीपुरा गामना कैवल ज्ञान मंदिर में हाथीपुरा गामना प्रेमी नेमी भाई बहनों की हार्दिक भावना थी अने हाथीपुरा गामना अन्य भाई बहनों सहकार थी दर पूनमनी जेम आ पूनमे पण आ एक कथा सत्संगनु आयोजन करवामां आवेलुं छे। आध्यात्मिक मार्गनी अंदर एक मोटो झगड़ो चाले छे सर्जनहारनो। सर्जनहार बाबते कोई संप्रदाय एक मत थई शकता नथी अने पोते पोतानी मान्यता प्रमाणे
આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તે આજ સુધી ચાલ્યા કરે છે. આમ તો એમ કહેવાય છે કે જગતનો કર્તા એક છે, પણ કોણ છે એ બાબત આ જગત નક્કી કરી શક્યું નથી. કેમ? દિવ્ય પરમ ગુરુના પટ્ટ શિષ્ય પરમ પૂજ્ય નારાયણદાસજી મહારાજ શ્રીએ સ્વરચિત સિદ્ધાંત બાવની ગ્રંથની અંદર એક શાખીમાં કહ્યું છે, ભૂલ પડી સબ અંશ કુ કુન મમ કુન કરતાર, કહે નારણ તેહી કારણે આય શ્રી કુબેર અવતાર. ભૂલ પડી, કોઈ પણ બાબતમાં ભૂલ પડે એટલે સાચો જવાબ કદાપી ન આવે. કોઈ પણ દાખલો ગણતી વખતે 2 ને 2 4 થાય, પણ 4 લખવાને બદલે જો 5 લખાઈ જાય તો એ દાખલો ગણતા ગણતા છેક બોમ્બે સુધી જઈએ પણ એનો સાચો જવાબ ન આવે. ભૂલ પડી. જગતનો કર્તા એક, પણ અનેક કેમ થયા? દાખલો આપું હું તમને. ગણિતનો જે દાખલો હોય એના જવાબ એક દાખલાના કેટલા આવે ભાઈ? 1 આવે. એક શિક્ષકે 10 વિદ્યાર્થીઓને એક દાખલો લખાવ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ ગણ્યો. શિક્ષકે દાખલાની તપાસ કરી તો 10 જવાબ જુદા. 10 જવાબ આવ્યા. નાનું બાળક પણ આ બાબતમાં જજમેન્ટ આપી શકે કે કદાચ 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 એકને ખરો હોય, બાકી 9 ખોટાને ખોટા. કારણ જવાબ એક જ આવવો જોઈએ. પણ અનેક જવાબ કેમ થયા? કોઈએ આમ ભૂલ કરી, કોઈએ આમ ભૂલ કરી, કોઈએ તેમ ભૂલ કરી, કોઈએ આમ કરી, કોઈને તેમ કરી. અને આ ભૂલોને કારણે કોઈ કોઈનો જવાબ મળતો આવતો નથી. એમ ખરેખર આ જગતના કર્તા તો એક જ છે, પણ અનેક કેમ થયા? જેણે જગત કરતા બાબતનું સંશોધન કરેલું છે એ સંશોધનની અંદર ભૂલો પડેલી છે, અને એને કારણે ખરેખર આ જગતના કર્તા કોણ છે એ કોઈ નક્કી કરી શક્યું નથી. કોહમ કો કીર્તાર હૈ નરણે નહીં નિર્ધાર, આદ્ય અંત કી અદબદ ચલત સોઈ સંસાર. આ સંસાર, આ જે કોઈ સંશોધન કરેલું છે એ બાબતની માનીનતામાં અદબદ ચાલે છે. કોઈ નિર્ણય કરી શક્યું નથી. આધ્યાત્મિક માર્ગ એ બોડી બામણીનું ખેતર નથી. તે આપણે જેમ બોલવું હોય એમ બોલી શકાય અને જેમ માનવું હોય એમ માની શકાય. કારણ આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એક સિદ્ધાંત કામ કરે છે, અને એ સિદ્ધાંત મુજબ જો વાત થતી હોય
એટલી વાત સ્વીકારવી, બાકીનું બધું નાખી દેવું પડે. જેમ કે વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત કયો છે? પ્રાયોગિક સિદ્ધાંત છે. વિજ્ઞાન જે તે બાબતનો પ્રયોગ કરે અને એ પ્રયોગની અંદર જે તે બાબત નક્કી થાય તો એ બાબત વિજ્ઞાન સ્વીકારે, નહીં તો ફેંકી દે. કારણ કે એનો સિદ્ધાંત છે પ્રાયોગિક સિદ્ધાંત છે. એમ ધર્મની અંદર પણ એક સિદ્ધાંત કામ કરે છે, જે સિદ્ધાંતનું નામ છે અનુમાન પ્રમાણનો સિદ્ધાંત. અનુમાન પ્રમાણ એટલે શું? તો માનો કે સામે એક મકાન છે, મકાનની પેલી બાજુ અગ્નિ સળગે છે. જે આડું મકાન હોવાને કારણે અગ્નિ દેખાતો નથી, છતાં અહીંથી અનુમાન કર્યું કે ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈએ. શું પ્રમાણ? ધુમાડો. અગ્નિ દેખાતો નથી પણ ધુમાડો દેખાય છે, અને જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જ. એટલે આ અનુમાન કર્યું ખરું, પણ એનું પ્રમાણ આપ્યું. એટલે પ્રમાણ સિવાય કોઈ વાત માની શકાય નહીં. આજ સુધી જે જે સર્જનહાર બાબતનું સંશોધન થયેલું છે તે અદબદ્ધ થયેલું છે, પ્રમાણિત કરેલું નથી. અદબદ્ધ કોને કહેવાય? એક રાજા હતો. એ રાજાએ પોતાના રાજની અંદર રહેવા માટેની અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરેલી. રાજાનો પોતાનો પણ રાજમહેલ અલગ, રાણીવાસ પણ અલગ, સેનાપતિને રહેવાનું મકાન પણ અલગ, પ્રધાનજીને પણ રહેવાનું મકાન અલગ, દાસ દાસીઓને રહેવા માટેની પણ અલગ વ્યવસ્થા કરેલી. એક દિવસની વાત છે, રાણીવાસમાં રાણી સ્નાન કરવા બેઠી. દાસીને હોંક મારી, દાસી કપડો લાવ. રાણીનો કપડો જો મુકાતો હતો ત્યાં તપાસ કરી તો કપડો નહીં. દાસીએ રાણીને કહ્યું કપડો નથી. કારણ કે આ રાજનો કપડો દરરોજ એક ધોબણ લઈ જતી ને ધોઈને આપી જતી, પણ આજે કોણ જાણે નહીં આવી હોય કે જેથી કરીને કપડો નહોતો. એટલે પેલી રાણીએ દાસીને કહ્યું જા જા કહેશે ધોબણની પાસેથી લઈ આવ. દાસી દોડતી ધોબણ પાસે જાય છે. ધોબણને કહ્યું કેમ કપડો આપી ગઈ નથી? એટલે કે મારા મિયાણો મરી ગયો છે. સારું તારે કહેશે લાય કપડો. દાસી કપડો લઈને આવી. એટલે રાણીએ પૂછ્યું કપડો કેમ આપવા આવી નહોતી? એટલે કે એનો મિયાણો મરી ગયો છે. તો ધોબણ એ રાજની વ્યક્તિ કહેવાય. એટલે જો એનો મિયાણો મરી ગયો હોય તો રાજને પણ શોક લાગે. એટલે રાણીએ દાસીને કહ્યું આપણા મહેલ ઉપર કારો વાવટો ફરકાવી દે. દાસીએ રાણીવાસ ઉપર કારો વાવટો ફરકાવી દીધો. રાજા પોતાના રાજમહેલમાં બેઠો છે. એણે રાણીવાસ ઉપર કારો વાવટો ફરકાયેલો જોયો. એટલે એણે પણ પોતાના સિપાહીને હુકમ કર્યો કે આપણે પણ કારો વાવટો ફરકાવી દો. એટલે રાજાના રાજમહેલ ઉપર પણ કારો વાવટો ફરકાવી દીધો.
પ્રધાનજીને બોલાવ્યા. 9મા દિવસે સૂતક છે, માટે વાળંદની વ્યવસ્થા કરજો. પ્રધાનજીએ વાળંદની વ્યવસ્થા કરી, 5-7 સિપાહીઓની પણ વ્યવસ્થા કરી. 9મો દિવસ આવ્યો, ગામને ગોંદરે પેલા વાળંદ સૂતક માટે બેસી ગયા. હવે આ તો રાજનું કામ છે, રાજનું સૂતક છે, એટલે આ સૂતક દરેકને લાગુ પડે. એટલે જે કોઈ ત્યાં થઈને નીકળે એને દાઢી બનાવ્યા સિવાય જવા દે નહીં. એમ કરતો કરતો એક સંત આવ્યા. પેલા સિપાહીઓએ સંતને કહ્યું કે મહારાજ દાઢી બનાવીને જાઓ. પેલા સંત કહે છે કે ભાઈ આ તો તમારો સંસારીઓનો વ્યવહાર છે, અમને કંઈ અમુક લાગે વળગે નહીં. એટલે પેલા સિપાહીઓ કહે છે કે અમે એ વાત જાણીએ નહીં, અમને તો રાજાજીનો હુકમ છે, એટલે તમારે દાઢી બનાવ્યા સિવાય જઈ શકાશે નહીં. સંતે પૂછ્યું કોણ મરી ગયું છે? એટલે કે એ તો અમને ખબર નથી, અમને તો પ્રધાનજીને કીધું ને અમે તો આયા. ચાલો કે પ્રધાનજી પાસે. પેલા સિપાહીઓ સંતને પ્રધાનજી પાસે લઈ જાય છે. પ્રધાનજીને પૂછ્યું કોણ મરી ગયું છે? એટલે કે મને ખબર નથી, આ તો રાજાજી હુકમ કર્યો છે, એટલે મેં તો આ સૂતકની વ્યવસ્થા કરી છે. ચાલો કહેતા રાજાજી પાસે. રાજાજી પાસે જાય છે, રાજાજીને પૂછે છે કોણ મરી ગયું છે? એટલે કે મને ખબર નથી, આ તો દાસીએ કાળો વાવટો ફરકાયો હતો તે મેં ફરકાઈ દીધો. પેલા સંત રાણી પાસે જાય છે. રાણીને કહે છે કોણ મરી ગયું છે? એટલે કે મને ખબર નથી, આ તો દાસી સમાચાર લાવી હતી. દાસીને પૂછ્યું કોણ મરી ગયું છે? એટલે કે મને ખબર નથી, આ તો ધોબણને કીધું તું. ચાલો કે ધોબણ પાસે જઈને પૂછ્યું કોણ મરી ગયું છે? એટલે ધોબણે કહ્યું કે આ રાજનો કપડો લાવવા લઈ જવા માટેનો જે ગધેડો હતો એ મરી ગયો છે. આ તો સારું થયું છે 9મા દિવસે ખબર પડી, જો 12મું કરવાનું થયું હોત તો આગળ નીકળી જાત. આને શું કહેવાય? અદબદ. કોઈ કોઈને પૂછતું નથી, કોઈ નિર્ણય કરતું નથી, કોઈ નક્કી કરતું નથી, કહેતા કહેતી અને દેખાદેખી. એમાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તે આજ સુધી ખરેખર જગતના કરતા કોણ છે એ કોઈ શોધી શક્યું નથી. દિવ્ય પરમગુરુના પટ્ટ શિષ્ય પરમ પૂજ્ય નારાયણદાસજી મહારાજે શું કહ્યું? ભૂલ પડી સબ અંશકુ કુન મમ કુન કરતાર, કહે નારણ તેહી કારણે આયે શ્રી કુબેર અવતાર. આ જગતની અંદર સર્જનહાર બાપનું જે સંશોધન થયેલું છે એની અંદર ભૂલો પડવાને કારણે સર્જનહાર એક હોવા છતાં પણ અનેક થઈ ગયા. હવે આજની તારીખમાં હું તમને આભલા જેવડી એક ભૂલ બતાવું. દરેકની ભૂલ તો હું કહી શકીશ નહીં, પણ એમાંથી 1-2 ભૂલો હું તમને કહું છું, એના વિશે વિચાર કરજો. જો આ બાબત સમજાઈ જાય તો આ જન્મે કલ્યાણ, અને ન સમજાય તો પછી આ જેમ છે તેમનું તેમ ચાલ્યા કરવાનું. રસ્તા વચ્ચે પથ્થર પડ્યો હોય તો માનો કે નાનો છે, ઈંટ પડી હોય તો નાની છે તો ના જોઈ શકાય, પણ રસ્તા વચ્ચે જો કદાચ આડો હિમાલય પડ્યો હોય
અને જો માનવીને ન દેખાય તો એવા માનવીને મારે શું કહેવું? એવડી આભલા જેવડી ભૂલ આજે હું તમને બતાવું છું. દિવ્ય પરમ ગુરુએ એક ગ્રંથની અંદર એક શાખી લખેલી છે, જેહી મનુષ્યા દુર્લભ દેવન કો તેહી મનુષ્યા તુમ પાઈ, બિન સદગુરુ ફેરી ભવ ભુગતો ધિક આતમ હતાઈ. જગત કરતા કૈવલે 84 લાખ પ્રકારના શરીરોની રચના રચેલી છે આ મૃતલોકની. એ 84 લાખ પ્રકારના શરીરો પૈકી માનવીનું પણ એક શરીર છે. આ માનવીના શરીરની કિંમત કેટલી? હું માનું છું ત્યાં સુધી જગત માનવ શરીરની કિંમત ઓળખી શક્યું નથી. રામાયણના રચયિતા તુલસીદાસ મહારાજે એક શાખીમાં માનવીના શરીર વિશે શું કહ્યું છે? एक श्वास में जात है 3 लोक के मोल, कहना था सो कह दिया क्या बजावत ढोल. માનવીના આખા શરીરની વાત તુલસીદાસજીએ નથી કરી. માત્ર ને માત્ર માનવીના એક શ્વાસની કિંમત કેટલી? માનવી એક જ જગ્યાએ જો સ્થિર બેસી રહે તો એક દિવસના શ્વાસ કેટલા થાય? 21,600. આ 24 કલાકના 21,600 શ્વાસમાં એક શ્વાસની કિંમત કેટલી? एक श्वास में जात है 3 लोक के मोल. એક શ્વાસની કિંમત 3 લોક બરાબર છે. 3 લોક એટલે આકાશમાં રહેલા દેવલોક, આ મૃતલોક, અને મૃતલોકની નીચે પૃથ્વીના નીચે આવેલો શેષ લોક જેને પાતાળ કહેવામાં આવે છે. આકાશ, પાતાળ અને આ પૃથ્વી. હવે એક શ્વાસ में जात है 3 लोक के मोल. मोल એટલે કિંમત. આ 3 લોકની જેટલી કિંમત થાય એટલી કિંમત તમારા એક શ્વાસની છે. દેવલોક વેચી મારો, વિષ્ણુનું વૈકુંઠ વેચી દો, બ્રહ્માજીની બ્રહ્મપુરી વેચી દો, શંકરનું કૈલાસ વેચી દો, ઇન્દ્ર રાજાનું ઇન્દ્રલોક વેચી દો. આ દેવલોક વેચી દો ને એના પૈસા આવે એક જગ્યાએ મૂકો. પછી આ મૃતલોક વેચી મારો. મૃતલોક એટલે તમારો હાથીપુરા